सानू कोई भी किसी भी तरह की किसी तरह का जस्टिस मिले तो इन्होंने हुण ADGP लाया है, प्रिजनस लाया है हरप्रीत सिंह सिद्धू नूं जो पहला FIR च भी इनवॉल्व सीगे। सानू डर है विक्रम जी की जान का, उन्हों की जान नूं खतरा है जेल च। सानू डर है कि उन्हों ते कुछ प्लांट कर दिया जाएगा, होर कोई नवी FIR उन्हों ते फाइल कर दी जाऊगी। जिहड़ा कुछ उन्हों की माता जी ते गुजर रहा है, साडी बच्चों ते गुजर रहा है, वो सानू पता है। 3 महीने हो गए ने उन्हों दे माता जी रोई जा रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता। जो उन्हों दे बच्चों नूं अज सारियां दी छुट्टियां चल रही ने, साडे बच्चों दे पिता उत्थे है नहीं, जिहड़ा साडे ते गुजरी है सानू पता है। हुण सानू डर है कि हुण ये बंदा की करूगा साडे नाल। इस गल लई असी गवर्नर साहब नूं रिप्रजेंटेशन दे के आए हैं कि सानू कोई तो इंसाफ देवे। बस यही बेनती करन आए सी असी इत्थे। गवर्नर साहब ने आपको शंका किससे है, मतलब सिद्धू साहब से या सरकार से? देखो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि हरप्रीत सिंह सिद्धू ਜਿਹੜੇ ADGP प्रिजन ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਸਗੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਸਗੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। मेरे चाची जी का जब दुखद देहांत होया तो इन्हां दे हरप्रीत जी के परिवार ने साडे मजीठा परिवार नूं उहदे जिम्मेवार ठहराया। इत्थे ताईं कि उन्होंने साडी चाची दे जिहड़े बच्चे ने उन्हां दे भी प्रॉपर्टियां ते जब्त करके उन्हां दे नाल भी लड़ाइयां हैगियां। ते जद मेरे दादा जी हरप्रीत सिद्धू दे पिता जी नूं मिलण वास्ते गए सी, उन्हां दे गनमैन रही मेरे दादा जी ते गोलियां चलाईਆਂ सी। इतिहास है साडे परिवार दा, इन्नी रंजिश हैगी, जिस कारण जब कैप्टन साहब ने झूठी सौ खाई सी कि 4 हफ्तियां च नशे खत्म कर दांगा, इस हरप्रीत सिद्धू नूं बनाया गया सीगा सिट दा इंचार्ज। पूरे 5 साल नशे कांग्रेस के टाइम किथे तो किथे पहुंचे। ਉਹਦੇ बाद चन्नी साहब के टाइम च इस हरप्रीत सिद्धू ने विक्रम के खिलाफ जो कुछ किया, झूठा केस बनाने च जो इन्हां दी भूमिका रही, सब कुछ हरप्रीत सिद्धू के निगरानी च होया। ते हुण ये नवी सरकार जिहड़ी बनी है, इत्थे भी हरप्रीत सिद्धू ने पूरा अपना दखल अंदाजी करके हुण इस सरकार ने उन्हों प्रिजनस का ADGP बनाता हैगा। ते साडे वल्लों बिल्कुल क्लियर हैगा कि ये इंसान जिहदा रंजिश साडे परिवार दे नाल पुरानी हिस्टरी सारी सामने हैगी। जे पिछली सरकार ने 3-3 DGP बदल के, AGs बदल के, SSP BOIs बदल के उन्होंने झूठे केस विक्रम के उत्ते कीते, ते इस सरकार ने भी 3 महीनों च सुपरिटेंडेंट 3 बदलते जेल दे, जिस जेल च विक्रम है, ADGP बदलचे ते हुण इहनूं प्रिजन का इंचार्ज बनाता। मतलब अज गुनीव नूं तां मैनूं इस गल का फिक्र है ते डर है कि विक्रम नूं खत्म करन वास्ते ये हरप्रीत सिद्धू कोई भी कदम चक सकता है। उहनूं जानी नुकसान पहुँचाने वास्ते या झूठे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ केस बनाने वास्ते सब कुछ। ਅੱਜ पंजाब च बाहर असी हालात देख रहे हैं की है, दिन दिहाड़े की कुछ हो रहा। अपने आप नूं सब दुश्मनी कट के एक 6.5 फुट के मुंडे ने 8x8 के सैल च धक्कता, जिहड़ा फांसी का सैल होंदा है उत्थे अंडर ट्रायल नूं पाता हैगा। ते हुण इहो जिहा बंदा जब जेल का इंचार्ज बन गया ते साडे हिसाब दे नाल ते सिद्धे साडे भरा दे उत्ते बहुत वड्डा या तो कोई माड़ा केस बनाने वास्ते, क्योंकि इन्हों कुछ लभ्या नहीं अज तक, ना ही कुछ हैगा। परमात्मा उत्ते ते अदालत उत्ते साडा पूरा भरोसा हैगा। लेकिन इस इंसान की जिहड़ी पुरानी रंजिश कड्ढण वास्ते मेरे भरा दा की हशे कर सकता है, ये फिक्र असी गवर्नर साहब नूं दे के आए हैं। गवर्नर साहब नूं रिप्रजेंटेशन दित्ती है, उस रिप्रजेंटेशन नूं पढ़ के वो सानू जो भी वो कार्रवाई करनगे वो करनगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ कि इस बंदे ਨੂੰ हटाना चाहिए हैगा, क्योंकि सानू जदों ताईं वो प्रिजनस का इंचार्ज हैगा, साडे भरा दे
ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ और रिप्रेजेंटेशन पढ़ के जो उन्होंने एक्शन लेना वो लेंगे। कोर्ट में जाएंगे इसके लिए, आप कोर्ट में अपील करेंगे? कोर्ट 'ਚ तो ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ In due course ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ STF ਦਾ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਨਕਮਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲਮ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਡ ਫॉर ਨਥਿੰਗ, ਨਾਕਾਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਲਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਰੱਗਸ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਅਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਮੈਲੀਫਾਈਡੀ ਅਪਰੋਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਟੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਸ ਬਤੌਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਹੀ ਟੁਕ ਇਟ ਅਪਨ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਓਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੈਂਡਸਟਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਕਰਾਈ 2018 ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲੈਂਡਸਟਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਟ ਐਨੀ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ CC ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ AC ਹਸਪਤਾਲ PGI ਲੈ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹਦੀ ਸਗੀ ਮਾਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੰਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ।